नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदिया हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नहु लइल्मुन लिस्साअति फला तमतरुन्न बिहा वत्तबिऊनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। वक़ाल तआला हत्ता इज़ा फ़ुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्लि हदबिन यनसिलून। वक़ाल इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा क़ाम रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िन्नासि फ़अस्ना अलल्लाहि बिमा हुवा अहलुहु सुम्मा ज़करा अद्दज्जाल फ़क़ाल इन्नी लउन्ज़िरुकुमूहु वमा मिन नबिय्यिन इल्ला अनज़रहु क़ौमहु लक़द अनज़र नूहु क़ौमहु वलाकिन्नी अक़ूलु लकुम फ़ीहि क़ौलन लम यक़ुल्हु नबिय्युन लिक़ौमिही तअलमूना अन्नहु अअवर व अन्नल्लाह लैसा बिअअवर। रवाहुल बुखारी फ़ी सहीहिही वफ़ी सहीहल मुस्लिम इज़ा तशहदा अहदुकुम फ़ल्यस्तइज़ बिल्लाहि मिन अर्बइन यक़ूलु अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन फ़ितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। हस्ब वादा अगज़ोर बयान तसलसल के अशरातुस्साआ नन बदाग़ी द क़यामत दा न होना सुमर चिकीगी इंशाअल्लाह अगा घट घट कोशिश वकोम चे अगा बयान कली शी यवा यवा नखा पा आगे बांदे ज़ान ला यवा यवा जुमा अब बहस की दीशी दुमर तफसील दे पदे के हो द सर टिकी और टू द पॉइंट ख़बरें अब कहूँ हालात अगदा सीधी जी दिमाग मुंतशिर रही सो डेर द्रुन खोग ज़मुंग मुहतरम आगे वफ़ात शु अब्दुलसलाम उस्ताद नौ दागी द मग़फ़िरत दुआ उमकुम द ज़ड़ना चे अल्लाह आगे उबखी और यो डेर गट सरमाया वा दागी ना खुसूसन ज़ महरूम शुमा आगे ना डेर तारीख़ी वाक़यात तारीख़ी इंटरव्यू आगे मा डेर ज़्यादती कड़े वे यार बुज़ुर्ग इंसान हो तो सो रज़ी शिवी डेर हवादिस अगर रवान दी मेरे सुराही से क़त्र क़त्र नए हवादिस टपक रहे हैं मैं अपनी तस्बीह शब व रोज़ करता हूँ दाना दाना नागा बस यो चोट तेगा पजड़ बांधे लगे दिले दे कोशिश बगो चेज़ सही मुज़ाहरा उकड़े हम ईमान प क़ियामत बांधे दा ईमान दा असलियात नदी असल ईमान दे दा ते बांधे माथे जुमा तफसीली बहस करे दे
ابن قیم په قصیده نونیه کې هم دیتا په دې یو شعر ویلی دی ایماننا بالله ثم برسوله وبکتبه وقیامة الابدانی. زمونږ په الله ایمان دی، دغه په رسولانو زمونږ ایمان دی، دغه په کتابونو زمونږ ایمان دی، او د بدنونو په ودرېدو باندې زمونږ ایمان دی. دا زمونږ ایمان دی چې دا وجود به ودرېږي، الله به دا پاسوي. د قیامت 33 نمونه تیره خطبه کې هغه ما تاسو ته ویلي وو. هغه ټایم زما دغه ریسرچ و دغه اپروچ و، خو زه تاسو ته وایم یو نوې د تحقیق خبره دا احیاء علوم الدین دی. احیاء علوم الدین الامام ابو احمد الغزالی، دا دغې څلورم جلد دی، دارالمعارفه بیروت لبنان نه دا چاپ دی، څلورم جلد، او په دې کې صفحه 516 د قیامت نمونه امام غزالی رحمه الله په تفصیل سره او خزیات لیکلي دي، او ما شمارل د 80 نم په دې کې زیات دي. هغې تفصیل کې زه نشم متلی، یوم القیامه و یوم الحسره و یوم الندامه و یوم المحاسبه و یوم المسأله و یوم المسابقه و یوم المناقشه و یوم المنافسه و یوم الزلزله و یوم الدمدمه و یوم الصاعقه و یوم الواقعه و یوم القارعه و یوم الراجفه. تفصیل دی، اوږد تفصیل دی. هغه اول زما د تحقیق مطابق اسماء د قیامت امام غزالی رحمه الله لیکلي دي. احیاء علوم الدین دا عربي چاپ دی، موږ سره کم چې د بیروت نه چاپ دی، د کال هغه چاپ په دې باندې نه دي لیکلی. او زمونږ والد صاحب دا د هغې مهرباني دي چې دا کتابونه موږ ته جمع کړي دي او میسر کړي دي، او چېته مونږ او چېته دا کتابونه دغه په زوړ تقریر باندې یو اضافه وه چې تحقیق په دې کې هغه مخکنی زما کمزور و. امام غزالی د هغې نم سیوا لیکلي. ما دا ویلو تیر بیان کې چې 3 قسمونو کې تقسیمیږي د قیامت هغه نشانات، هغه اشراط الساعه، په هغې باندې تفصیل شوي وو. اول هغه و چې هغه ښکارې شوي دي او تیر شوي دي، هغه بیان کېږي. یو په هغې کې د نبي صلی الله علیه وسلم بعثت و، نبي صلی الله علیه وسلم به فرمایل بعثت انا والساعه کهاتین، دوه ګوتې به یې داسې کړې، زه او قیامت داسې برغ را لیږلي شوي یو. دا د قیامت نښه ده، نبي صلی الله علیه وسلم راتلل. ستاسو نیټه، ستاسو وخت د دې امت څومره دی د هغې نورو امتونو په مقابله کې ما بین صلات العصر الی مغرب الشمس، نمازیګر مونځ او د انور د ډوبېدو په منځ کې چې څومره ټایم دی دا د دې امت دومره وخت دی، دومره لږ دی. دا نو یو خو داسې نښې دي چې هغه تېرې شوي دي. تېر جمعه ما هغې ته اشاره کړې وه علامه السفاریني په حواله باندې، د نبي سلم بعثت او دغه وفات او فتح د بیت المقدس، د سیدنا عثمان بن عفان رضی الله عنه شهادت، حذیفه رضی الله عنه حدیث ته پدې کې چې اول الفتن قتل عثمان، ففتنو کې اول فتنه چې شروع شو شهادت د عثمان رضی الله عنه. بیا مشهور جنگونه شوي دي، پاغې نه پس بلا جنگونه شوي دي، خوارج او روافض پیدا شوي دي، دا هم د هغې نښه وي، د قیامت نښې وي. او ترمذي کې بله نښه دا ذکر شوې وه د عربو بادشاه باندې به زوال راځي، بل کثرت المال، مال به ډېر زیات شي، صحیح بخاري مسلم کې هغې ته اشاره وه، زلزلې به ډېرې زیاتې شي، خسف، ځمکه کې به خلک ننوځي، ځمکې به کیني، مسخ، شکلونه به د خلکو روانېږي. نه دا تیر شوي دي مخکې. دویم الامارات المتوسطه وهي التي ظهرت ولم تنقض بل تتزاید وتکثر وهي كثيره جدا. دا هغه نښې دي چې دا روز تر ورځې ډېرېږي، زیاتېږي، جاري دي. هغه تیر جمعه کې ما ورته اشاره کړه ولا تقوم الساعه حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لکع ابن لکع. د دنیا بختور سړی احمق بن احمق به ګڼلی شي، بیوقوف زوی د بیوقوف به د خلکو مشري. دا نبی سلام فرمایلی، مسند احمد او سنن ترمذی کې دا حدیث موجود دی. لکع العبد والاحمق واللئیم،
دا غلام وي احمق وي او رذیل او سپک سړی وي دا به د خلکو مشري کوي د هغې بله نښه هغه ما دا ویلې وه یأتي علی الناس زمان الصابر فیهم علی دینه کالقابض علی الجمر داسې زمانه په خلکو راشي چې په دین باندې ټینګېدونکي څه وي په لاس کې سروټ کې د اور نیونکي او دا حالات راغلي دي حدیث کې بله نښه د هغې دا بیان شوي لا تقوم الساعه حتی یتباهى الناس فی المسجد تر دې چې خلک بکواس شروع کړي په جوماتونو کې سنن ابي داود سنن ابن ماجه سنن دارمی مسند احمد کې دا حدیث ذکر دی او دا حدیث بیان شوی و آخر زمانه کې با کم چې عبادت کوونکي دي منځګزاره خلک دي دا به جهال اکثر د دې جاهلان وي دین نه بنا خبري د دې چې کم علما دي به فاسقانی بد عمل وي بل نه خد دا بیان شوی من اشراط الساعه انتفاخ الاهله میاش په پړسیږي میاش تفصیل کې نشه مطلب خلق به د جماعتونو لارې جوړيږي د قیامت تفصیلی نه صحیح بخاری کې په دې حدیث کې ذکر شوی ان من اشراط الساعه هغه د چې علم به پورته شي جهل به ډیر شي بدفعله بدکارې به ډیر شي د شراب اسکل به ډیر شي ويقل الرجال او سړي به کم شي خزي به زیات شي تر دې چې د 50 خزو ساتون کې به یو ناری نه یو اعرابي راغلی باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم نے تاسو کو مت الساعه قیامت وکړي وي هغه اختصار کومه نبی صلی الله علیه وسلم جواب ورنکو خپل خبره جاری وساتله بیا تاسو کو اين وراه السائل عن الساعه اغه لکم زید اغه کسر چې تاسو کو د قیامت باره کې فقال اغه ها انا یا رسول الله ز خدای مې د الله رسوله تا تاسو کړو نبی صلی الله علیه وسلم فاذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه کله چې امانت کی خیانت شروع شي امانت ضایع شي د قیامت انتظار وکا قال كيف اضاعتها هغه تاسو کو ضایع کېدل بسنګي امانت بسنګ ضایع کیږي قال اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه کله چې یو کار یو معامله یو مشری نا اهل ته اوس بار دي شي د قیامت انتظار وکا دا دویم قسمو دریم قسم من امارات الساعه د قیامت د نه خونه العلامات العظام والاشراط الجسام التي تعقبها الساعه الویل علامتونه چې به قیامت ښکار کیږي اغا خروج المهدی د مهدی ښکار کیدل دي والمسيح الدجال ادو کمار دجال سړی مسیح ته ولي وي داغه دا یو سترګه اواره ده لکه د انګور را ځوړند ده تفصیل به کوم رستو نزول د عیسی ابن مریم علیه السلام خروج د یاجوج و ماجوج د کعبین ولیدل دخان لوګي راخاره کېدل چې پاغه سره به مؤمنانو باندې یو زکام راشي وفات بشي ورفع القرآن او قرآن به پورته شي خالی پانی به پاتې شي الفاظ به اوچت شي وطلوع الشمس من مغربها نور به د دې طرف نه روخیږي وخروج الدابه او دابه بروزي یو زناور دی چا د احد غرب وشلیږي او د هغې نه بروزي سلیمان علیه السلام هغه ګوتمه به یو سره تفصیل کوم رستو د موسی علیه السلام عصا به یو سره کونټه همداسې تفصیل زمونږ والد صاحب درس کې کړو اور بروزي من قعر عدن د علاقې نه بیا به شپېلې کې پوکو والی شي هغه پوکې هغه د فزع د یرې پوکې دی دا اول پوکې دی بیا به دوباره پوکې والی شي خلکو د بېهوشه مخلوق به وفات شي مړه به شي ټول بیا بل شپېلې به ووالی ثم نفخة البعث والنشور دوباره به خلک پاسي دا درې ځله شپېلې والی شي ښه 500 یا 80 ځله نه دغه درې ځله حدیثو کې ذکر دي دا دغه اختصار ما وکړو اول د دغه علاماتونه چې کوم غټ علامات دي غ ظهور المهدي دي د مهدي ښکارا کېدل مهدي
تفصیل کې به نزو علماو په هغې باندې ډېر اوږده اوږده لیکل کړي دي ځکه زه وایم چې نن دجال او دغه پورې زه ورسمه یاجوج ماجوج پورې نه ښه به وي زما آینده جمعه بله جمعه کې خیال دی چې زه د جنت تفصیلي تذکره وکړم بیا یو جمعه تفصیلا د جهنم تذکره وکړو مهدي باندې تفصیلی لیکل علماء وکړي دي احادیثو کې شته په دې باندې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نه حدیث نقل دے مسند احمد سنن نبی داود کی حدیث صحیح دے آخر وقت کے عربوں کے جب بادشاہت شروع شي زمانہ به ختم نی روز بلا ختمی نی چې سړی وخت کاری شي نبی سلام فرمایل من اهل بیتی زما د کور والو نه وي زما خاندان کې وي یوات او اسمه اسمی دغه نوم به زما د نوم په شانتی یاد وساته دا حدیث ته په دې سلسله کې خو ډېر خلک دی چې مهدي کې دغه شک ته د ټولو نه خطرناکه مقاله په دې باندې ډي بي میکډونلډ هغه په اردو دایره معارف اسلامیہ جلد 20 شلم جلد صفحه 859 نواله 65 پورې غلي ګل خطرناک لیکلي هغه دا لیکلي چې صحیحینو کې امام غزالی او تفتازانی او نصفی او ایجی او ابن خلدون په خپل کتابونو کې د مهدی ذکر نه دی کړی دا د خبره ده نورم شک پیدا کون کی خبره ده انګریز لیکلي دي او دا مقاله د پنجاب یونیورسيټي چې کم انسایکلوپیډیا چاپ د 2 جلد پای کې دا موجود ده په اردو کې خلک دا دروغ ګوري او بیلاری کیږي دا سړی انګریز طبعا ما تفصیلی لیکل کړی تحقیق زما اور پدې کې ضروری نه ده چې هر صحیح حدیث ته په صحیحینو کې موجود وي د صحیحین او نه صحیحین معنی صحیح بخاری او صحیح مسلم دا غینه بهرم په کتابونو کې صحیح روایت شته ده چې کله سند دا غي صحیح دی راویان رښتینی دي حدیث صحیح دی د خپل علم دی او کما چې د خبره کړې ده چې ابن خلدون او پلانی داسې ویلي دي د ابن خلدون جواب هغه تخریج احادیث و فضائل شام دمشق صفحه 45 کې البانی رحمه الله کړی دی هغه دا حدیث ذکر کړی لا تذهب الدنيا حتى يملك رجل من اهل بيتي دنیا به نه ختميږي تر دې چې بادشاہ شي واقدار شي هغه سړی چې زما د اهل بیتونه دی هغه نوم زما غونته دی دنیا به د ظلم او د جوړ نه ډکوي هغه به د انصاف نه ډکږي پيوش پکې ابو داود ترمذی مسند احمد طبرانی په کبیر او په صغیر کې د زر ابن حبیش په سند دا حدیث نقل کړی دی وقال الترمذی حسن صحیح ترمذی حدیث حسن دی او صحیح دی وصححه الذهبي في التلخيص امام ذهبی دې ته صحیح ویلی دی وقد اخطا ابن خلدون خطا واضحا ابن خلدون ښکاره غلط شوی دی حيث ضعف احاديث المهدي جلها کله چې هغه د مهدي ټول احادیث ضعیف کړی دي ولا غرابه في ذلك وبدې کې سناشنا خبره نشته فإن الحديث ليس من صناعته حدیث دا هغه کار نه دی په حدیث باندې پویا ابن خلدون مورخ دی نه کې محدث امام غزالی هغه فلسفي دی نه کې هغه محدث دی تفتازانی په اصولو کې هغه کار کړی تا د احناف د کتاب نه بتا دا عقیده د مهدی خیمه تفتازانی نصفی او ایجی دلایل نه دي چې هغه نه د ذکر کړي نه دا مطلب خو نه دی چې مطلب دا عقیده نه ده والحق ان الاحاديث الوارده في المهدي فيها الصحيح والحسن وفيها الضعيف والموضوع او صحیح خبر ادا ده چې د مهدي په اړه کې کوم حدیث نقل دی پای کې صحیح هم شته پای کې حسن هم شته پای کې ضعیف هم شته پای کې منګړت هم شته وتمييز ذلك ليس سهلا الا على المتضلع في علم السنه ومصطلح الحديث او پدې کې صحیح او دروغ جدا کول دا د ماهر سړی کار دی دا د کمزوري سړی کار نه دی کم چې په مصطلح الحديث کې علم حدیث کې پر رجالو کې دا کمانډ نه نشو کولای داسې نه دا هغه سړی پروا مکه وي د کلام چې هغه لا علم له به ناصر الدین البانی عبارت ده صحیح حدیث ته پدې کې المهدی من عترتی من ولد فاطمه مهدی زما د خاندان نه دی د فاطمه د اولاد نه دی حسن حدیث ته حسن درجه کې المهدی منی
مهدی زما د خاندان نه دی. اجل الجبهه روخانه تندي والا دی. اقن الانف دنگی پوزے والا دی. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. یملک 7 سنین وکاله به حکومت کی. دا د هغې غلطو مقالو د غلطو خبرو جوابو. ابن کثیر 2 جلد کتاب دے پدے کہ النهایہ فی الفتن والملاحم. 2 جلد کتاب دے د قیامت په علاماتو کې د مخ کې جو څومره فتن راځي، فتنې مصیبتونه به راځي. صحیح حدیث دی په صحیح مسلم کې داسې به دا فتنې را ورېږي لکه څنګه چې تاسو په دې کورونو کې باران ورېږي. داسې فتنې را روان لکه توره شپه کقطع اللیل مظلمه. امام قرطبی په دې کې کتاب دے التذکرہ باحوال الموتى و امور الاخرہ 3 جلد کتاب دے موجود دے ما سره. حکمت سے دے د نخو په بیان کې دا سو وجد چې بیانېږي. والحکمت فی تقدیم الاشراط و دلالة الناس علیها تنبیه الناس عن رغدتهم. دا خلق ویښ شي، دا خلق توبه وکاږي، د غفلت دا جون پرېږدي، الله ته دې په زړه کې تړپ پیدا شي. دا د غلطو خبرو جوابونو. ما تاسو 13 جمعه کې دا ویلو کم چې زمون نور علما د سفارینین علاوه هغه د قیامت نخې په صغرا او په کبرا کې تقسیم وي. په صغرا کې هغه وي عوف بن مالک حدیث بیانی چې 6 علامات دي. بیت المقدس فتح کېدل، نبی سلام وی اول زمان مرګ دی د قیامت نخه ده. ما تفصیل کو مخ کې ده خو دې په 2 کې تقسیمی او عرب علما سفارانی په 3 کې تقسیمی. ای کې بیان شامتله فتنه د عثمان ټول په دغه کې داخل دي. علامت کبرا کې هغه مهدی داخلي. مهدی نه بز خبره کوم. اوس مهدی په لغت کې ویل شي هدایت یافته، هغه چې پنی غلاري نه پدې معنی خو ډېر مهدیان تیر شوي دي، خو لیکن د دې نه هغه خاص شخص مراد دی چې دا ذکر په احادیثو کې تفصیل سره موجود دی. یو خود البانی جواب تاسو غوړې ده کنه، بل جواب اغم کوما او مینس کې با مهدی باره کې معلومات هم در کوم. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله هغه سلیږي الاحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي احاديث صحيحه. اغا حدیث چې داغه نه حجت نیول شي، دلیل نیول شي په خروج په وتلو د مهدی، اغا حدیث صحیح دي. رواه ابو داود والترمذي واحمد وغيرهم. دا منهاج السنه هغه کې موجود دی. دا عبارت نوم د مهدی محمد بن عبد الله، محمد چې زوی د عبد الله دی، اولاد د حسن بن علی بن ابي طالب نه دی، د حضرت علی په اولاد کې دی. اخیری زمانه کې به ښکار کیږي، دنیا به د ظلم نه ډکه وي، نه دی به د عدل او د انصاف نه ډکه کی. په دې کې بیا خلک بیا درې ډلې شوي دي، یو په حق باندې دي او نور په باطل باندې دي. څه هغه دي چې هغه بالکل د مهدی د خروج نه انکار کړی دی، لکه بعضې کتابیان زموږ د زمانې چې هغې د سر نه هغې سره علم نشته دی د نصوصو او نه د احادیثو نه خبر دي، نه د قرآن نه خبر دي. چولټ د مهدی نه هغې انکار کړی، مهدی نشته. دویمه هغه دی چې هغې په دې کې غلو کوي، غلو د حد نه تیروزي، دا ګمراه خلک دی. روافظ هغې وایي چې علاقه سرداب الته محمد بن حسن عسکری چې هغه سرداب ته ورننوتې په ماشوموالي کې زر کالې وشو، اصل مهدي وي دا دی دی لړ شي عراق ته او هغې غار ته مخې ته ناستې او چغې وایي روزه که نه روزه دی وي دغه مهدي دی. فاطمیین وایي چې زمونږ سردار چې کوم دی هغه مهدي دی. په صوفیاو کې دهن په نورو خلکو کې مهدیان تیر شوي دي، تر دې چې غامدي دي او دغې خلکو هم دې طرف ته میلان دی. کمه چې په دې کې صحیح عقیده ده په هغې باندې اهل سنت والجماعت دي، هغې د مهدي خروج هغه مني چې دی به ښکاره کېږي. علامه سفارینی لیکلي د خپل کتاب کې احادیث او اقوال په دې کې دومره زیات دي چې هغه صحیح مرتبې ته رسېدلي دي، حتی بلغت حد التواتر المعنوي، تواتر معنوي ته دا حدیث رسېدلي دي چې مهدي به ښکاره کېږي او په آخري زمانه کې به روزي. او تر دې چې خلکو په دې کې ویلي دي منکرینو لا مهدی الا عیسی مهدی بل نشته. خو صحیح خبره دا ده چې مهدي ځان لدی او عیسی ځان لدی.
صحابون او تابعین په غنو طرق سره احادیث په دې سلسله کې نقل دي. مهدی دا خدای ثبوت شو چې هغه بخکار کیږي راضی به دا د حقانی عقاید الاسلام دوی مولانا عبدالحق حقانی دهلوی کم چې تفسیر حقانی لیکلی دی د دې نه تفصیل کوم بقایا. دا مهدی د دجال موعود په زمانه کې به ښکار کیږي. د دې نه مخکې به د نصاراو سره جنگ کی پي کې به فتح مومي. حلیه مبارک دغه دا چې قد مایل به درازي دنګ دی قوی الجسد رنگ سفیدی سرخی مائل سر سپین دے چہرہ کشادہ کلو مخ دے ناک باریک نرے دنگ پوزے دا بلند زبان میں قدر لکنت جب معمولی غنتان خلی کلچ خبروں کے تنگ بہی جب کلام میں تنگ ہوں گے تو زانوں پر ہاتھ ماریں گے پتنان لبلاس راچی سلویخ کالب دنیا کی تیری نوم د دې محمد د پلار نوم به عبد الله د مور نوم به ابي نه حسن رضی الله عنه د اولاد نه وي د مدینه اسودن کې وي دا علامات اکثر احادیثو کې دا وی ذکر دي. شیعاګانو خبره مې ذکر کړه دیم ذکر کړی دا ای حسن عسکری هغه غني د مهدی ذکر ما تاسو ته وې احناف کتابونو کې موجود دی. ادا عقیده دا متواتر دا شرح د فقه الفقه الاکبر مولا علی قاری پدې کې صفحه 112 متن دے الفقه الاکبر د امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله کتاب دی دا وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام من السماء وسائر علامات يوم القيامة على ما وردت به الأخبار الصحيحة حق كائن دا عبارت متن دے حاشیہ کے وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج دا دجال راوتل و دا یاجوج دا ماجوج راوتل لکه الله فرمائی دی حتی اذا فتحت یاجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون پدې دې سره برامنډي وي نور با دې غاړه راخیږي هغه ټیم بیا توبه نه قبليږي. د عیسی علی السلام را کوزي دلی تفصیل هغه کړل دي چې قران کې دا موجود چې عیسی علی السلام د قیامت نه خدا هغه چې راشي نو ټول مخالف دینونه به ختم شي پس مکه باندې به یو اسلام حقیقي دین شي. بیا به غراشي دغه زمانه کې به مهدی بخکاری شوی اول حرمینو کې بخکاری شوی حرمین شریفین کې ثم یاتی بیت المقدس بیا به غراشي بیت المقدس تا مهدی فیاتی الدجال دجال براشي هغه ټیم دا یو مصیبت ته یو آفت ته د باندې وضاحت کوم رستو اول مهدی تفصیل اوشیلو دیکھے تمیم داری حدیث تفصیلا تاسو به اوریدلی تمیم داری یو عیسایو نصرانیو د نبی سلام زمانه کې هغه یو تفصیلا حدیث بیان کړی دی او نبی سلام بیا منبر ته ختلې دی او تمیم داری اک حدیث بیان کړی دی نبی سلام مسکی کېدو هغه بیانو راشه نن دا هغه دجال خبر اور کم دي تاسو ما بیان کو تمیم داری خبره کول چې مونږ کشته ته خطو سفرم کو کشته روکه شو روانه و طوفان ګیره کړو بس یو ساحل سره هغه مونږ کو شو دي اختصار کوم تفصیل به بیا کو ټیم هم ډیر زیات لګ دی ناغه چې مونږ کو شو نو د یو وختو ډک یو جساسا یو ساروي انسانو زناورو سبلا و مونږ ته وسه شي وی مخ کې لړ شي ال د یو عبادت خانه و د يهوديانو د عبادت خانه غونته هغه ته ورننه وته یو سړی تړل شوی دی په زنجیرانو کې پروت دی ناغه د مونږ ته تاسو شي مونږ ته تاسو د کم ځای نه راغلی مونږ سره خپل تعارف وکړو چې مونږ د عربو نه راغلی نو مونږ نه تاسو کو چې اخیری نبی ښکار شوی دی او جنگونه وشو او جنگ وګټو او بیا دغه وشو خود تفصیلی خبرې دي پلان کې زه وبسنګ دي جشته دی هغه به ان شاء الله ځړی شي اب ان قریب چې ځړی بشي پلان کې زه کجوري څنګه دي داسې دي دا بدازي شي دا باغ شي تفصیلی خبره
زه به اوس ازادېږم ویې خاندل که نه دی بیا واپس راغلی دي نبی سلم ته خبره شوې ده نبی سلم منبر ته ختلی وي دا اک دجال چې کوم نه ما تاسو خبرولې یو جزیره کې قید دی یهودیان نن سبا لګیا دي د هغه باندې ریسرچ کوي چې دا کم ځای کې دی هغه به ښکاره کېږي او یا زره صحیح حدیث دی یهودیان تیالسه چې دا ریخم به چولی هغه سره به چاپېره رواني خر باندې به هغه سوري تفصیل به بله جمعه کې کوم دې جمعه کې هم مهدي موږ سره ته هغه تفصیلونه رسو عیسی علیہ السلام به راکوزېږي من المنارة الشرقیه فی دمشق شام شام کې چې کوم مشرقي مناره ده په هغې به راکوزېږي روایتو کې دا راغلي دي چې پرښتو په وزرو به یې لاسونه یخي راکوز بشي ویجیو الی قتال الدجال د دجال جنگ له به راځي هغه مقابلې له به راځي عیسی علیہ السلام یو گزار به ورکړي صحیح مسلم حدیث دی چې عیسی علیہ السلام هغه ته مخامخ شي باب لد سره به هغه گیر کي لد یو کلی دی یا د یو غر نوم دی دمشق دغې غاړې ته نه هغه به ویلي کېږي به نه هغې نه مخکې هغه بورچۍ باندې به هغه ووایي او وینه به د خلکو ته ووایي چې دجال ختم شي مړ شو نه د عیسی علیہ السلام چې راکوز شي خلک به جمع شي عیسی علیہ السلام مهدي دواړه به دې جمع شوي وي دغه ټایم د اقامت به وشي د مانځه دپاره نو مهدي عیسی علیہ السلام ته به وایي تاسو مخکې شی جمع ورکې عیسی علیہ السلام به ودی چې نه اقامت ستاسو دپاره شوی دی فانت اولا بان تکون الامام فی هذا المقام ته ډېر لایق چې دی کې ته امامتي ورکې نه عیسی علیہ السلام به هغه په دې شاته مونځ وکړي دا یو مونځ د پسې به کړي نور به بیا عیسی علیہ السلام پسې کړي دی به دنیا کې اووه کاله وي یا څلوېښت کاله به وي خو په هغې تطبیق علماو دا کړی دی چې دی ټوټل زندگی به د 40 سالي او د هغې نه پسه به دنیا کې دغه اووه کاله تېري دې کې وضاحت ډېر دی په دې کې او وخت هغه اجازت نه راکوي قسطنطنیه به فتح کېږي اولاد د اسحاق کم چې بني اسرائیل دي دا به د مهدي مرګري به وي تفصیل دی په دې کې زیات تفصیل دی په دې کې مهدی سره چې کم مرګري دي کم سواری دي کم فوجیان دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل صحیح مسلم حدیث دی د هغې نومونه مال راځي او د هغې د اس په رنګونه هم زه پېژنم دا به په دغه وخت کې د ځمکې په مخ د ټول نه بهترین خلک دي د دوی نه پس هغه دجال ښکارې کېږي عیسی علیہ السلام هغه راځي یاجوج ماجوج به راځي یاجوج ماجوج هغې باندې یو دوه اشارې هغه زه کومه بله جمعه کې بیا زه هغې ته اشاره نه کومه هغې دپاره نن ما بایبل راوړی دی بایبل دې ته ویلی شي انجیلو کتاب مقدس دا موږ نه مخکې چې کوم کتابونه دا اردو کې پښتو کې هره ژبه کې ملاویږي په دې کې هم د یاجوج او د ماجوج د راوتو ذکر شته دی چې دا د روس او دغه ماسکو او د دغې خلکو دا د دې اولاد دی او دغه ځایونه دي چین ماچین او دا منګول او مغول دا ټول د ترونو زامن دي دا یونان دا تاریخونو کې دي دا موږ د ځان نه خبرې نه کوو دا د یافس اولاد دی دا تاریخ لیکلي دي پخوا لیکلي دي تفاسیر چې څومره وګورې څومره شرح د احادیث وګوره په هغې کې دا موجود وي دا د یافس اولاد دی یاجوج ماجوج گاگ میگاگ تفسیری لیکل په دې باندې ابوالکلام آزاد کړي دي په خپل تفسیر کې او د انګلیش د کتابونو د انګریزانو د هغې حوالې هم په هغې کې موجود دي یاجوج ماجوج مکاشفه د یوحنا چې وګورې یوحنا عارف مکاشفه شلم باب په هغې کې او آیت په هغې کې اتم نهم صفحه 257 په هغې کې دا تفصیل موجود دی یعنی مخکې کتابونو کې د یاجوج ماجوج د قیامت د دې نښو ذکر موجود دی څنګه چې قرآن کې موجود دی ما آیت خطبه کې لوسته دی احادیثو کې د هغې تفصیل دی د مخکنو کتابونو کې هم د دې تفصیل موجود دی خدا قتل غواړي ښه قرآن د دغه کتابونو بیا غلطۍ او هغه وضاحتونه هغه موږ ته کړي دي اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا دجال یدی اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی یعنی جوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا دغه دجال چې خلاصي یاجوج ماجوج به ټول کی دی آزاد شي دومره زیات به چې سمندر د شګو برابر د غیش میر دی اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی
तफसील ख्वारबशी और मुक़द्दसों की लश्करगाह और अज़ीज़ शहर मदीना यदी को चारों तरफ से घेर लेंगे। हदीस की दी तो बशी हो मदीने ता मक्के तनशी दाखिले दे फरिख्ते बादागे सोके की इस्तली बरबंडी तुरे बई ज़रा दज्जाल निशी न होते मदीने ता हदीस हुक्म दे ज़िक्र दे और आसमान से आग नाजिल होकर उन्हें कहा जाएगी और उनका गुमराह करने वाले इब्लीस आग और गंद की उस झील में डाला जाएगा जहाँ वो हैवान और झूठा नबी भी होगा और वो रात दिन अबदुलाबाद अजाब में रहेंगे। दाहुदागे आयत शलम बाबो हमूल बदे के यदि बल से हम जिक्र दे चे याजूज माजूज मुर्शी बाब 39 बाब आगा हिस्कील के दे हिस्कील किताब द हिस्कील सफ़ा 818 याजूज माजूज चिमड़शी याजूज माजूज दी बजंग वरे पर तीरों कमान बांधी गई दादी किताबों की जिक्र दी। तब इसराइल के शहरों के बसने वाले निकलेंगे और आग लगाकर हथियार को जलाएंगे यानी सिपरों और पिरियों को दा डालूना दगा सीजुना कमानों और तीरों को और बालों और बुर्शियों को और वो 7 बरस तक उनको जलाते रहेंगे। दादा याजूज माजूज न अगपात वसलदा वो काल बखलक दगा वसले बोली दीदा लरगो जोड़ दा तीर और कमान यहाँ तक कि न वो मैदान से लकड़ी लाएंगे और न जंगलों से काटेंगे क्योंकि वो हथियार ही जलाएंगे और वो अपने लूटने वालों को लूटेंगे और अपने गारत करने वालों को गारत करेंगे। दा हिस्कील के बाब 39 सफ़ा 9 और 10 दा नन पदे बान इक्तिफा को अटेम द मानजिश दे ब्या इंशाल्लाह सिर्फ द अहादीस ना आइंदा जुमा ज़द दज्जाल बकाया चे कम तफसील दे कोशिश वकम चागौशी हो द याजूज माजूज तफसील उशी अजानों के सुभानक अल्लाह।